हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु राजू आपण मैंने देखुंत एमआर न्यूज ओडिशा को आज सेप्टेम्बर 15 तारिख चलतु जाणीने आज दिनर सबुकिछि टॉप न्यूज अपडेट विषय रे देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे से आपण मानक अनुरोध वीडियो को शेष जाए देखंतु एवं चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुले लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखंतु जद्वारा आज दिनर समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर आम चैनल माध्यम सर्वप्रथमे पाई परिबे। चलंतु डेरी न करी खबर उपर नजर पकेबा। सीएमसी पक्षरु सूचना मिली दशहरा प्रस्तुति पई बैठक आरंभ होईछि। कटक महानगर निगम पक्षरु चलित वर्ष पई दशहरा प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित करा जायतिबार सूचना मिली। सीएमसी सम्मेलन कक्ष रे मेयर सुभाष सिंह अध्यक्षतार यह बैठक अनुष्ठित होइतिबार सूचना मिली। यह बैठक कटक महानगर पूजा कमिटी शांति कमिटी और पूर्वांचल शांति कमिटीर पदाधिकारी और विभिन्न पूजा कमिटी सदस्य सामिल होइतिबार सूचना मिली। चलित वर्ष अक्टोबर 9 तारिख रु 13 तारिख पर्यंत दशहरा हेबाकु तिबा बेले 14 तारिख दिन बसाणी उत्सव पालन करा बोली खबर मिली। परवर्ती खबर ब्रह्मपुर गस्तरे जीवे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन 4 नंबर प्लाटफर्म रे वंदे भारत ट्रेन लोकार्पण करिवार सूचना मिली। परे मुख्यमंत्री उक्त ट्रेन रे भुवनेश्वर फेरिवार कार्यक्रम रही बोली जना पड़ी। सूचना अनुसार ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन 4 नंबर प्लाटफर्म प्रवेश द्वार रे तिबा खोला पड़िया रे मुख्यमंत्री सकाळ 9टारे जनसभा को संबोधित करिबो बोली जना पड़ी। 11टारे प्रधानमंत्री आवास रे वंदे भारत उद्घाटन करिवे बोली जना पड़ी। सेतिरे जगदेवा सह उक्त ट्रेन रे भुवनेश्वर फेरिबे बोली खबर मिली। सेतिपई रेल विभाग और जिला प्रशासन पक्षरु प्रस्तुति जारी करा जायतिबार खबर मिली। परवर्ती खबर ओडिशा रे आज पेट्रोल मूल्य 1 लिटर पिछा 100 टंका 88 पैसा रहितिबा बेले डीजेल 1 लिटर 92 टंका 46 पैसा रही बोली जना पड़ी। तेबे एटारे आमे आपण को सूचना देवाई चाहूँ जे आज ओडिशा रे पेट्रोल और डीजेल लिटर पिछा 1 पैसा ह्रास पाइतिबार जना पड़ी। गतकाली तैल दर ह्रास पाइतिबा बेले आजिर दर रे सामान्य परिवर्तन रही बोली जना पड़ी। तैल दर वृद्धि करने बहुबार दाबी होइतिबा बेले मध्य सरकार एप्रति ध्यान देउनतिबा देखिबाकू मिली, जहाकू नहीं साधारण लोकंक मध्य असंतोष वृद्धि पाइछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी विजु जनता दल रे जोगदेबे बोली सूचना मिली। सोशल मीडिया रे यह वायरल हेबारे लागिछि। काली अपराजिता नुहंती तांको सह 10-12 विधायक मध्य बीजेडी रे सामिल हेबे बोली जना पड़ी। किंतु वास्तव रे बीजेडी सोशल मीडिया रु एबोली एक गुजब लेखा जाइछि बोली सूचना मिली। संप्रति राज्य बीजेपी रे अपराजिता षडंगी कोण टेसा देइचंती बोली जना पड़ी। बड़ हासा रखिथिबा अपराजिता हेबे निज कलिथिबा गातरे ही पड़ जाइचंती बोली खबर मिली। केंद्र ग्राम्य उन्नयन एवं कृषि और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नुआ दिल्ली उसाटारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड जामशेदपुर गस्त कार्यक्रम संपर्क में एक सांबादिक सम्मेलन करिसेंती बोली जना पड़ी। श्री चौहान सूचना देइचंती जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सेप्टेम्बर 2024 रे झारखंड राज्यर हिताधिकारी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रथम किस्ती हस्तांतर करिवे बोली जना पड़ी। यापर सेप्टेम्बर 16 तारिख रे गुजरात राज्यर हिताधिकारी को एवं 17 तारिख रे आचरण विधि लागू होई नतिबा ओडिशा समेत अन्य समस्त राज्यर हिताधिकारी को पीएम आवास सहायता हस्तांतर करिवे बोली खबर मिली। खाद्य और वस्त्र और बासगृह गरीब लोकंक मौलिक आवश्यकता बोली से कहते बोली खबर मिली।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିଓ ସିମ୍ ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଜିଓର ଦମଦାର ଅଫର ଆଣିଲା ଦୁଇଟି ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍। 28 ଓ 84 ଦିନ ମିଳିବ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ଦେଶରେ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ। ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ କମ୍ପାନୀ ବିବାଦରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ହାର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍, ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଯୋଜନାକୁ ଶସ୍ତା ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ପୁଣି ଜାରି କରିଛି ଜିଓ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ଜିଓର ରୋମାଞ୍ଚକ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ର ନାମ ଉଭୟ ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଏବଂ ଲାଭ ସହିତ ଆସୁଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ତାହା 28 ଦିନ ଏବଂ 84 ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସହିତ ଆସିଥାଏ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପିଏମ୍ କିଷାନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବହୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ପାଇଁ ଅଧିକ ବଜେଟ୍ ରଖାଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଓ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ ବି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 2019ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 2,24,804 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ 1,50,231 ଚାଷୀ ସହାୟତା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ 3.5 ଘଣ୍ଟା ରହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଓ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ମଞ୍ଜୁରୀ ପତ୍ର, 24 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନ ସହ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ 2024ର ଆପ୍ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି 3.5 ଘଣ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 17ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ଭୁଲ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା। ଭାରତୀୟ ମୌସୁମୀ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଲୋକସଭା ଭବନରେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ, ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରପ୍ରସାରୀ ବିକାଶ ଏବଂ ଏହାର ନିରନ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି
କହିଛନ୍ତି। ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଉତ୍ପାଦନ କୃଷକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖାଦ୍ୟ ଆୟ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ବହନ କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ନୂତନ ସ୍କିମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଗତ 16 ମାସ ଧରି ମଣିପୁରରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟରେ ମଣିପୁର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମେଘଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ଜଣାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ଚିଠି ମଣିପୁରର ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ନେଇ ସେ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ 16 ମାସ ଧରି ମଣିପୁରରେ ଜନତା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପଚାପ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରି ପାଇବ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ମଣିପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଅନୁରୋଧ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଆଧାର କାର୍ଡର ମାଗଣା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଧାର ମାଗଣା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଆଧାରରେ ନାମ, ଠିକଣା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଇତ୍ୟାଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆଉ କିଛି ମାସ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ମାଗଣା ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ସମୟସୀମା ବିସ୍ତାରିତ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଆଧାର ମାଗଣା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର 14କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହିପରିକି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଧାରରୁ ନାମ, ଠିକଣା କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପରି ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାସ ଅଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ମହଙ୍ଗା କରିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍। ଘରୋଇ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମହଙ୍ଗା ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପକେଟରେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ 25% ବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୂଆ ପଲିସି ଯୋଗୁଁ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍କୁ ମହଙ୍ଗା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ ନକଲି କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ନୂଆ ପଲିସି ଆଣିବାକୁ ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ପଲିସି 1 ଅକ୍ଟୋବର 2024ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନର ନାମ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ବଦଳରେ ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ଅଭିଯାନ ରଖାଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2017 ମସିହାରୁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଏହି ଅଭିଯାନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାର ନୂଆ ନାମ ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ବୋଲି ରଖାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ପରିଚାଳନା ସଂଗଠନକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, MR ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।